నమస్కారం. ఇవాళ శశి సాధక్ 2025 మేము ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక సక్సెస్ మీట్ లాగా కండక్ట్ చేస్తాం. చదువుతున్న విద్యార్థులకి, రేపొద్దున ఎగ్జామ్ రాయబోయే విద్యార్థులకి, ఆల్రెడీ సాధించిన విద్యార్థులు ఒక స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ఈ ప్రోగ్రాం కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. 2025లో మా దగ్గర నుంచి ఒక 95 మంది ఐఐటీలు, ఎన్ఐటీలకి, 38 మంది మెడిసిన్కి, అందులో 4 ఎయిమ్స్కి, అలాగే అందులో 15 మంది ఐఐటీలకి వెళ్ళడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి ఎన్ఐటీ వాళ్ళకి సెలవు లేపడం వాళ్ళు రాలేకపోయారు, కానీ ఐఐటీ వాళ్ళు, ఎయిమ్స్ వాళ్ళు, మిగిలిన మెడికల్ కాలేజ్ వాళ్ళు రావడం జరిగింది. అలాగే వీళ్ళకి స్ఫూర్తిగా మళ్ళీ ఒక గైనకాలజిస్ట్ అండ్ ఫెర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ శిల్పా గారిని, అలాగే డిఆర్డిఓ గ్రేడ్ 1 సైంటిస్ట్ మన అబ్రహం వర్గీస్ గారిని పిలవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పిల్లల్ని వాళ్ళు ఉద్దేశిస్తూ ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన స్పీచ్ ఇవ్వడానికి వాళ్ళు వస్తున్నారు. అలాగే ఈ విద్యార్థులు మిగిలిన విద్యార్థులకి ఒక మంచి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలబడతారని ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎవ్రీ ఇయర్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా చేస్తా ఉన్నాం. హాయ్, నా పేరు రాచమల్ల ప్రతిభ. నేను విశాఖపట్నం నుంచి. నా ర్యాంక్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 851. నాకు ఇంత సక్సెస్ వచ్చింది అంటే ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ శశి అండ్ నా పేరెంట్స్ ఎఫర్ట్ వల్ల. ఇక్కడ రోజు స్టడీ అవర్స్లో ఫ్యాకల్టీ కానీ అందరూ వెల్ డిసిప్లిన్ అండ్ వెల్ గ్రూమ్డ్గా చూసుకుంటారు. సో ఇక్కడ ఫుడ్ అది కూడా చాలా బాగుంటుంది. నేను నార్త్కి వెళ్ళి చాలా మిస్ అవుతున్నాను ఫుడ్ని మాత్రం. ఇంకా ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయి. ఎస్పెషలీ నా ఫేవరెట్ అయితే న్యూ ఇయర్. I'm very proud to announce that one of the prestigious institutes లో వెళ్ళినటువంటి ఐఐటి అనేది వాళ్ళకు కూడా నా అభినందనలు. ఇంతటి సక్సెస్ కారణమైనటువంటి మొట్టమొదటిగా వ్యవస్థను నడుపుతున్నటువంటి వ్యక్తి, ఆ వ్యవస్థలో ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి అవర్ వైస్ చైర్మన్ సార్, మిస్టర్ ఎం నరేంద్ర కృష్ణ సార్. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ క్రాంతి మేడం, తర్వాత నా తోటి అధ్యాపక బృందం. ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునేంత వరకు మనల్ని కాపలా కాస్తూ మీరు చాలా భారంగా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు. ఇవాళ ఆ భారంగా మీకు ఒక విలువ తెలుస్తుంది. అవర్ ఆనరబుల్ వైస్ చైర్మన్ సార్, మిస్టర్ నరేంద్ర కృష్ణ సార్, ప్లీజ్ సార్. And guys, I'm telling you, you should always work. I'm telling you, you should see as a Shasi Sadak, as a seeker, you should see marks and ranks, a life beyond marks and ranks. Those are only part of your life. You should keep working hard and one day you will get it. This diet is not about felicitation of these engineers. It's just not for today. What is it? It's yesterday's achievement, today's appreciation, tomorrow's dreams. That is what Shasi Sadak is. And lastly, I would tell you, once the Shasi Sadak is always a Sadak. Whether you are present student, whether you are in another university, at a particular job, it doesn't matter. You are only at different, very good distances in life. You should always be a seeker. That is why we call you Shasi Sadaks. So, I am really proud of all my Shasi Sadaks, past, present and also future. School life is a significant part of one's life, correct? It is a very significant part of one's life. It is a very critical period for the growth, development and learning. It is not just learning the lessons. One's personality is get molded during the school. You are not the primary level in the foundation of education. It focuses on our basic subjects like reading, writing, mathematics and social skills. And next phase is a transitional phase. The middle school is a transitional phase. It introduces more specific subjects and your extracurricular activities. While high school is a clinical phase, focusing on specialized subjects, developing critical thinking,
and preparing students for the post-secondary education or career paths. When your students learn, you don't just study the books. It also molds your character. It also molds your intellectual thinking. It also molds your innovative skills. See, the innovative spirit gets inculcated during your schooling. You all heard of innovation and creative thinking, correct? What do you mean by innovation? It is something which you are able to think differently. So innovation can be in many phases. It can be many types of innovation. Innovation can be an idea. Innovation can be a scientific product. Even innovation can be a what we call a public experience. Innovation can be in a commercialization of something. Innovation also can be in an innovative business. So it is not just scientific innovation. Innovation can be in many, many ways. That's why our students, you should cultivate this and inculcate these innovative habits in you when you are in the schooling. Then only post your schooling you will be able to keep this in your or cultivate it in your post-schooling days. Academics helps you in learning various subjects, develop skills, and you all look for your 100 days, sports day, everything. So these all things will help to develop your teamwork. Nowadays, teamwork is of great importance. People don't work in silos nowadays, they all work in groups. Correct? When you are working in a project, when you are working in an expedition, when you are working in a commercial activity, all those activities are generally teamwork. That's why you need to develop teamwork and collective spirit from your childhood itself. మీలో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ఇవాళ సక్సెస్ అయినటువంటి ఎంపీసీ స్ట్రీమ్లో కృష్ణమ్మ నాయుడు. నా జర్నీ గురించి చెప్పాలంటే మీ అందరికీ మ్యాక్సిమం అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. 5th క్లాస్లో నవోదయ అని ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. దానికి ప్రిపేర్ అయ్యాను కానీ సెలెక్ట్ అవ్వలేకపోయాను. 6thలో ఇంకా మా డాడీ చాలా ఆలోచించి ఇంకా ఎక్కడ జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటే చాలా ఫ్రెండ్స్ చెప్పారనమాట శశి బాగుంటుంది అని. 6thలో 2018లో ఈ బ్రాంచ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ బ్యాచ్ మాదే. ఇంకా అప్పటి నుంచి అలా శశిలోనే కంటిన్యూ అయ్యాను ఇంటర్ వరకు. ఫస్ట్లీ బాగా వచ్చినవి రివైజ్ చేసుకోండి అండ్ ఎక్కువ బిట్స్ చేయాలి అని ఆత్మీయత పడిపోయి వచ్చినవి తప్పు చేసి వచ్చేయకండి. అండ్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ తెలిసిందే, ఫస్ట్ నుంచి మ్యాథ్స్ థియరీ కాస్త ఎక్కువగా చూసుకోవాలి. అండ్ ఇంకా చెప్పాలంటే అంతే, ఇంకేంటి. +2 అంటే మీకు ఒక క్లారిటీ ఉంది, బట్ యూఆర్ ట్రైయింగ్ వెరీ హార్డ్ టు రీచ్ యువర్ గోల్. అలమ్నై అంటే యూ థింక్ ఇప్పుడు ఎవరైతే సీట్ తెచ్చుకున్నారు, యూ థింక్ యూ అచీవ్డ్ ఎ లాట్ ఇన్ లైఫ్, బట్ యూ హ్యావ్ ఇట్. ఇట్స్ జస్ట్ బిగినింగ్ అండ్ సారీ టు డిసప్పాయింట్ యూ. సో ఈ వాట్ ఎవర్ జర్నీ దట్ ఐ హ్యాడ్, నేను ఎప్పుడు ఏమనుకున్నానంటే నాకేం తెలియకుండా నా లైఫ్ అయిపోయింది అంటే. ఇప్పుడు పిల్లలు చాలా డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటున్నాయి, అది సోషల్ మీడియా అవ్వచ్చు, లేకపోతే బయటకు వెళ్ళి తిరగవచ్చు ఫ్రెండ్స్తో, లేకపోతే పియర్ ప్రెషర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళకి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉన్నారు, నాకు లేరు, వాట్ ఎవర్. A lot of pressures and distractions all around you. నేను ఇప్పుడు దాకా అనుకున్నది ఏంటంటే నాకు ఏం తెలియకుండానే అయిపోయింది. ఆ వయసులో ఆ మిస్టేక్స్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఆ వయసులో ఈ ఏదన్నా డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయని తెలియకుండానే నాకు అయిపోయిందని అనుకున్నాను. బట్ టుడే యాజ్ ఐ స్టాండ్ హియర్ ఐ రియలైజ్ దట్ ఐ వాజ్ వెరీ ఫోకస్డ్. దట్ వాజ్ ఫోకస్. సో ఎవరు ఉన్నా సరే సక్సెస్ఫుల్ అవడానికి ఫోకస్ అనేది చాలా ఎసెన్షియల్, ఎస్పెషలీ ఎట్ దిస్ టైమ్ అండ్ ఏజ్ when there is a lot going on around us. So please have focus. ఇప్పుడు 7th class నుంచి
10th క్లాస్ ఎవరైతే చదువుతున్నారో మీరు ఏమవ్వాలనుకుంటున్నారు? ఈ రోజున ఎప్పుడు డాక్టర్ ఇంజనీర్ అవ్వక్కర్లేదు. సర్చ్ చెప్పినట్టు ఇన్నోవేషన్, థింక్ డిఫరెంట్, థింక్ బిగ్, యూ కెన్ అచీవ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ లైఫ్. అండ్ తెలిసిందే కదా, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ మై సక్సెస్ గోస్ టు సెసి అండ్ మై పేరెంట్స్ అండ్ ఆల్సో మై ఫ్రెండ్స్ బికాస్ ఎమోషనల్ సపోర్ట్. ఓకే, ఇక్కడ నా జర్నీ, any institution, the journey starts with admission.